वे द्रेव टीमुन के अल्लाह दुआ न रद की, द्रे टीमुन के अल्लाह दुआ न रद की। इंद निदा यौ द अजान पे वक्त की अजान उवेल शी जवाब वर्की दा दुआ द कबले दो टेम दे बस दी की दुआ हुआ दा दुआ द कबले दो टेम दे पदी वक्त के अल्लाह दुआगानी कबले दुआगानी मुंग बाजान शुरू मुंग वर्ता कार पजैन वद्रो मुंग वर्ता लग साम नालू ची सबर कची दे मुअज्जिन जवाब खो वरकमा दत जवाब वरकमा दी मुअज्जिन लखो लग जवाब वरकमा नो इंद निदा चे अजान उशी पदगा टेम के अल्लाह दुआ कबले यो इंद अलबअसी जंग पटेम की चिकल मैदान जिहाद हुई और मुजाहिदीन जंगीगी और दा जंग गरम शी गरम बाजी पा बाजू की वर्दन उजी सख्त जंग पदक टेम किम अल्लाह दुआ कबले दम द दुआ द कबले दो टेम और तहत अल मतर यो चिकल बारान शुरू शी दगा टेम किम अल्लाह दुआ कबले दा द्री टीमू न चीदी दा दुआ द कबले दो टीमू न दी चागे की यो द अजान वक्त है ची अजान उशी दी पसी अल्लाह दुआ कबले अजान जवाब वर्का और बिया दे पसी दुआ वाड़ा दक्का द दुआ द कबले दो टेम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम तचे द अजान फजीलत बयान का सहाबा वे दा टोल अजर खो मुअज्जिरीन तमेलौश मुंग बसकू दा अल्लाह हबीबा दा अजर खुदी ता ढेर मेलावीगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तो फरमाइल कि तकल ददी जवाब वर्के न तालम अल्लाह द मुअज्जिन उम्र अजर दरके यो इजाबत कौली दे यो इजाबत फेली दे इजाबत कौली दा दे चिदा मुअज्जिन कम अल्फाज वाई न तद गवाया कुछ हय्य अला सलाह हय्य अला फलाह तो उरसेगी अल्तबवै ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह दगा टाइम के बदगा अल्फाज न वाई जका वही हय्य अला सलाह राशा मानजता तोर तुम वही हय्य अला सलाह राशा मानजता ना अगर वही हय्य अला सलाह मानजता राशा तोर तवै ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कद गुनानम बंद बचकेगी न दा अल्लाह प तौफीक बचकेगी औ कनीकिम बंद कई न दा अल्लाह प तौफीक कई न अल्लाह दी तौफीक रा की चीज दर्शम औ दा मुंस ओ कमा दी त इजाबती फेली वाई दी त इजाबती फेली वाई न दा अजान बा प खुलम जवाब वर्कई औ प पेल सरबेम जवाब वर्कई रा रवान बशी जुमात तबराशी औ जुमात के बा के ने मुंस बा ओके द मुअज्जिन जवाब वर्कवई द मुअज्जिन जवाब वर्कवई द द्वारो जिहाद सरदार ओ फरमाइल वे द क़यामत पर सख्त और रज़दा हिसाब बशुरू व द्रे कसान बद मुश्को प गोंडो बांधे नासी अल्तब हिसाब किताब शुरू औ दा बाजी कसान चिरी दा बद मुश्को प गोंडो बांधे नासी द हिसाब किताब टेम वई औ दी बद मुश्को प गोंडो बांधे नासी जान लब मजीक द मुश्क गोंडो बांधे बनास यो आगा कस्ते चागा मुअज्जिन आगा अजान की अजान दे बद मुश्को प गोंडो नासी मुअज्जिन चिकल हलक खलक प हिसाब की मशगूली यो आगा इमाम ने चागा कौम ल इमामत कई औ कौम तीन रजा कौम ल इमामत कई औ कौम तीन रजावी दे बम द मुश्को प गोंडो बांधी सीनू न कई औ यो मुअज्जिन चिकला अजान तादीर लुई सिफत थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो बीबी वा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दागीनु दादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बीबियान के अलैहि सलाम वर्तवई उम्मे सलमे दुआ दरत है ता यो दुआ खिम ता दुआ खिम अगर वर्तवई द अल्लाह हबीब व खैर ढेर कीमती दुआए वर्तो खुदना जान लय शुरू को कोर की जनानो तम व खैर औ पनस औ हदीस के दा दुआ रागली रची नबी अलैहि सलाम खपली बीबी त खुदनी खपली बीबी तेवे द मोमिनान उमर तेवे वे चिकल माहाम अजान उशी कना माहाम अजान वोरे जवाब वरक नबिया दुआ का अल्लाहुम्मा हादा इक़बालु लैलिका व इदबारु नहारिका व अस्वातु दुआतिका फग़फिर ली ए उम्मे सलमी दा दुआ कवा
اے د مومنانو مور ته وایي نبی علیہ السلام د مومنانو مور ته دعا ښیي وایي دا دعا کوه چې ماښام اذان واوري نو وایه اللهم هذا اقبال لیلک یا الله ستا شپه راغله و ادبار نهارک او ورځ دې لاړه شپه دې مخامخ شوه او ورځ دې لاړه و اصوات دعاتک او یا الله د مؤذنینو د اوازونو وختونه دی الله ارزه کې الله اکبر الله اکبر الله شپه دې لاړله ورځ دې لاړله د ورځ تلل دي او د شپې راتلل دي و اصوات دعاتک او د مؤذنینو اوازونه دی الله ډیر برکتی ټیم دی فاغفر لی یا الله ما ته بخنه وکړه یا الله ما ته بخنه وکړه د نبی علیہ السلام د مومنانو مور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنها ته دعا خی چې دا دعا د ماښام د اذان نه پس کوه هر اذان نه پس الله دعا قبلی خدا دعا نبی علیہ السلام خپلی بیبی ته وښودله زنانو چې اذان جواب ورکوي ماښام وای اللهم هذا اقبال لیلک و ادبار نهارک و اصوات دعاتک فاغفر لی الله موبخه کنه دا ټول مؤذنین شروع دي دا اوازونه به شروع یو شپه به راځي او ورځ به ځي ته به وایي فاغفر لی الله ما ته بخښنه وکړه یا الله ما ته بخښنه وکړه یا الله ما ته بخښنه وکړه الله ما وبخه نو دقې اذان پسې دا دعا غواړئ چې الله ګناهونه معاف کړي عامم اذان پسې چې کله د اذان جواب ورکو دی پسې الله دعا کوي اذان پسې دعا حدیث مبارک کې راځي وی د اذان او د اقامت په منځ کې الله دعا کوي اذان وشو اقامت لا شوه نه دی په دې دوران کې الله دعاګانې کوي د اذان او د اقامت ترمنځ او کم کس چې اذان وکي نو حق د هغه جوړیږي چې هغه بیا اقامت هم وکي خو کو چاته پته لګي چې دی پې خفه کیږي نه یا دی اجازت وکړي نو بیا بل سړی اقامت کولی شي خو چې ده ورته اجازت هم نه دی کړی او ده ته پته هم لګي چې دی زما په اقامت خفه کیږي نو بیا به دا بل سړی اقامت نه کوي او که نه هغه ته پته ده چې دی نه خفه کیږي یا ورته اجازت کړی نو بیا خیر دی که اقامت بل سړی وکړي خو اذان چې چا وکړو نو اقامت د هغه حق دی نو بعضی آداب او طریقې به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زده کوو نبی علیہ السلام وفرمایل چې کله تاسو وینئ چې جمع ولاړئ تاسو که خیال کړئ موږ را منډې کړو غرب درز غرب او درز د دواړو جهانو سردار وفرمایل منډې به نه وهئ چې مونځ ولاړ دی جمع جمع ولاړه ده اوم به منډې نه وهي په قلاره به راځي وی چې څومره مونځ هم د امام سره ورسو هغه وکئ کم پاتې شوی دی بس هغه د امام نه وروستو پوره کوي مونځ تا نه تښتي نه خو منډې به جومات ته نه وهي منډې به جومات ته نه وهي جومات طرف ته به را منډې نه وهي او چې اذان شروع شي او یو سړی تلاوت کوي نو آیا دی به تلاوت بندوي د اذان ته که نه دی به تلاوت جاری ساتي نکه یو سړی په مسجد کې ناست او تلاوت کوي او اذان شروع شو نو دی تلاوت برقرار ساتي ځکه د اجابت کړی دی د اذان مطلب دا دی چې راشه نو دی خو راغلی دی په مسجد کې دنده ناست دی که نه نو چې په جومات کې ناست دی او تلاوت کوي بیا د تلاوت جاری ساتي او نه که د مسجد نه بهر دی او تلاوت کوي اذان شروع شو قرآن لږ بند کا اجابت یې وکړه دا د الله داعي دی د الله د طرف نه دعوت ورکوي مؤذن ته ډیر درانه ګورئ دا د چا داعي دی او دی د چا طرف ته بلنه کوي د دواړو جهانو سردارو فرمایل وی یو ټیم کې الله ډیر خوشحالېږي ډیر خوشحالېږي کوم ټیم کې چې یو سرونکی د بیزو وي سرونکی د بیزو وي یو کس بیزي سری او د غر په سر کې دی او د مانځه ټیم شو دا شپونکی ودرېږي الله اکبر الله اکبر د غر په سر کې ولاړ دی د بیزو کنډک سری او د مانځه ټیم کې راغی او اذان یې وکړ او بیا ودرېد مونځ یې وکړ الله ډېر خوشحالېږي فرشتو ته د فخر په طور وایي انظرو لعبدي زما دې بنده ته وګورئ وګورئ زما دې بنده ته وګورئ زما دې بنده ته نو کوم خلک چې مسافر وي او روان وي او تګ کوي او په بار وي په غرونو په دې باندې ژوند دی کاروبار دی غرونو کې دي بیابانونو کې دي چې
چې بس د مانځه ټیم شي او دنګ ځای ته خېج او په تیزه تیزه اذان کوه، په تیزه تیزه اذان. نو مونږ چې کوم سړی پریوځي نو دې مؤذن کوي وي داسې څه بل څه کار نشته وي دې جومات ته خبرې چې داسې خوشي ځای باندې روانې یا بل ځای ته ځې او د اذان ټیم راشي زر ودرېږه الله اکبر دې ونو بوټو ته مې اذان واورو انشاءالله دا به مې ګواهي کوي په ورځ د قیامت. تاسو د اذان نه خبر یې؟ اوس تاسو به لیدي څه موده مخکې شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه جاپان ته تللی و، تاسو به لیدلی ډېرو ځایونو کې اذانونه کړي دي. نو بعضې کسانو ته په کمنټ کې لیکلي وي تل ته اذانونو له تللی، نو ته اذان پېژنې؟ ته اذان پېژنې؟ دی په کومو کومو ځایونو کې اذان و. دغه ځایونه به د قیامت په ورځ د سړي دپاره ګواهي ورکوي، ګواهي. نو زمونږ خو قمقل خلق دی، ناپوه خلق دی، وایي ته اذانونو له تللی، نو څه له تللی؟ دا څومره لویه خبره ده چې هغه په داسې ناشنا ناشنا ځایونو کې پکې اذان کړی دی. دا اذان چې موقع درته په یو ځای کې میلاو شوله په مانځه ټیم ورګه زه اذان کوم الله اکبر اذان کوم چې دا ونې بوټي واوري، ونې بوټي واوري. نو الله وایي چې شپونکې ودرېږي او د غر په سر اذان شروع کی، الله فرشتو ته د فخر په توګه وایي وګورئ زما دې بنده ته، وګورئ دې د چا لویي بیانوي. په دې الله ډېر خوشحالېږي. مړه ټول مؤذنین شئ، مؤذنین هر ورځ د مؤذن په عمل نامه کې 10 نیکۍ د هر اذان په بدله کې لیکل شي او د اقامت 15 نو 10 او 15 هر اذان او اقامت کې لیکل شي. خو د ثواب کار نو الله پاک فرشتو ته وګورئ زما دې بنده ته کنه اذان یې وکړو ما د ګناهونو ټول معاف کړل او دې مې وبخو د شپنکۍ د شپنکۍ له مې جنت ورک، د شپونکي له مې جنت ورک چې د په غر په سر کې زما لویي بیان کړله چې الله اکبر. دا د مسلمان نښه ده، دا د ایمان نښه ده چې مسلمان به اذان کوي چې الله اکبر الله اکبر. دا د مسلمان نښه ده. د الله په لویۍ به راته ځان بد نه ښکاري، که په اذان درته بد ښکاري دا تا ته ځان د الله په لویۍ بد ښکاري. څنګه د الله بندی د اذان کې شرم مه محسوسوئ، کوشش کوئ د اذان موقع لاندې کوئ، د اذان موقع لاندې کوئ. خو داسې نه چې شر پې کوئ، شر پې مه کوئ، خیر دی د چا شوق یې هغه له موقع ورکوئ. دا د ثواب څیز دی چې اذان وکړي، اذان وکړي. هر سړي شوق دی، کله یو کوئ کله بل کوئ. او مؤذن د مسجد کې دا ډېر لوی سعادت دی چې عمر له اذانونه کړي او هغه وفات شي او په هغه خلق جنازه وکړي او 200 کاله د مسجد مؤذن پاتې شي. دا د الله د طرف نه داعي دی، داعي دی د الله داعي دی، دی د الله صفتونه کوي، موږ د مخلوق صفتونه کوو. او مؤذن وی الله اکبر الله اکبر. رب العالمین دې موږ له صحیح عمل کولو توفیق راکړي. الله دې موږ ټول له د اذان ویلو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله.